अक्षाय नमः। ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय। ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अत्राद्य महामांगल्ये फलप्रदमासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे दशम्यां तिथो वार श्रेष्ठ श्री भौमवासरे यथा नक्षत्रे योगे कर्णे च यथा गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य कृतेन प्रधान संकल्प सांगता संसिद्ध्यर्थं सप्तमदिवसे श्रीमद्वाल्मीकि रामायणस्य रामपरिवारस्य पूजनमहं करिष्ये। गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभोन्पयानि तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। नमः तुलसी कल्याणी नमः विष्णुप्रिये शुभे नमः मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिनी। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। धूपं परिकल्पयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओं श्री स्वस्तिक इति मन्त्रेण जलेन सम्प्रोक्ष्य शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य पूर्वापोषाणम् उत्तरापोषाणं मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पूगीफलताम्बूलम् एलालवङ्गादि समन्वितं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। अथ प्रदक्षिणां तमे त्यां ज उभा રહ્યો તમે પ્રદક્ષિણા કરી લો। ઓમ યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતરકૃતાની ચ તાની સર્વાણી નશ્યन्तु પ્રદક્ષિણાં પદે પદે। ઇદં ફલં મયા દેવ સ્થાપિतं પુરતસ્તવ તેન મે સફલા વાપ્તિः ભવેत् જન્મનિ જન્મ જલમાદાય। અનેન કૃતેન પૂજનેન શ્રીમદ્વાલ્મીકિ રામાયણः પ્રીયતાન્ન મમ। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ओं विष्णवे। श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। अमृत धारा मन को दे उजियार श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम श्री राम जय जय राम। राम ही सत्य राम ही शरण राम नाम जीवन कारण। राम ही सत्य राम ही शरण राम नाम जीवन कारण। राम नाम अनंत फलदम राम नाम मोक्षप्रदम। राम नाम अमृत धारा मन को दे जिया जिया राम सिया राम नाम अमृत धारा मन को दे। चिंता
संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यगग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्यामुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभुना श्री चरण कमल में सदैव दंडवत प्रणाम करी वाल्मीकि रामायण रामकथा एनो 7मा दिवसनो क्रम रामायणનો ચોથો કિષ્કિંધા કાંડ છે ત્યાંથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ। મુખ્યત્વે કિષ્કિંધા કાંડમાં શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજીની શોધ કરવાને માટે નીકળ્યા છે। ઋષ્યમુખ પર્વત પર આવે છે। ત્યાંથી સુગ્રીવની સાથે મૈત્રી થાય છે, વાલીનો વધ કરે છે, સુગ્રીવને પ્રબોધન કરે છે સીતાજીને શોધવાને માટે। સુગ્રીવ આખી યોજના બનાવે છે અને વાનરો ચારે દિશામાં શોધવાને માટે જાય છે અને અંતે निर्णय थाय छे कि हनुमानजीए समुद्र पार करवो आ किष्किंधा कांडनो
વિષય વસ્તુ છે. પછી અવાંતર ઘણી બધી કથાઓ છે, પણ મુખ્ય મુદ્દાઓ જે છે એ આટલા આપણે સમજવાના. સતામ પુષ્કરિણીમ ગત્વા પદ્મોત્પલજશાકુલામ રામ સૌમિત્રી સહિતો વિરલાપા કુલેન્દ્રિયા. પંપા સરોવરનો પ્રસંગ આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરતા હતા. શ્રી રામચંદ્રજીનું મન થોડું વ્યાકુળ થયું છે. લક્ષ્મણજીને ત્યાંની ઉદ્દીપન સામગ્રી ઇત્યાદિનું વર્ણન કર્યું શ્રી રામચંદ્રજીએ. આમ કરતા કરતા ઋષ્યમુખ નામનો એક પર્વત છે એ તરફ જઈ રહ્યા હતા, અને ત્યાં આગળ કેટલાક વાનરો હતા. એ વાનરોએ શ્રી રામ લક્ષ્મણને જોયા, અને જોવાને કારણે તેમના મનમાં થોડીક ચિંતા થઈ. સુગ્રીવ એ સમયે શ્રી રામ લક્ષ્મણને જુએ છે. તાવૃષ્યમુકસ્ય સમીપચારી ચરંદદર્શાત ઉતદર્શનીય. અત્યંત અદ્ભુત સ્વરૂપવાળા શ્રી રામચંદ્રજીને અને લક્ષ્મણજીને ત્યાં આગળ જુએ છે, અને એમને જોઈને કંઈક ચિંતા થાય છે. કારણ કે મતંગ મુનિનો આ એક આશ્રમ એવો હોય છે કે જે એ સમયે આ વાનરોને માટે એક આશ્રય સ્થાન હોય છે. સુગ્રીવ અને વાનરો અંદર અંદર ચર્ચા કરે છે. જે અમુક વાનરો હોય છે એમના મુખ્ય કહી શકીએ એવા સુગ્રીવ હોય છે. અંદર ઘણી બધી ચર્ચા થઈ. હવે અહીંયાથી મુખ્ય તો હનુમાનજીનું જે ચરિત્ર છે એનું અનુસંધાન અહીંયાથી લેવામાં આવે છે. કારણ જે પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવદ્ ભક્તિમાં ગોપીજનોનું પ્રાધાન્ય છે, એ પ્રમાણે રામાયણમાં શ્રી રામચંદ્રજીની ભક્તિમાં શ્રી હનુમાનજીનું પ્રાધાન્ય છે. એક સેવક, એક ભક્ત પોતાના સ્વામીની ભક્તિને માટે શું કરી શકે છે એ બધું આપણને હવે જે શરૂ થાય છે એ ચરિત્રમાં સમજવા મળે છે. વાનરો ચર્ચા કરતા હતા, અને એ સમયે તતસ્તુ ભયસંત્રસ્તમ વાલ્મીકિશ શિષ્યસંકિતમ ઉવાચ હનુમાન વાક્યમ સુગ્રીવમ વાક્ય કોવિદાહ. બસ આ શ્લોકથી હનુમાનજીનો પરિચય એની શરૂઆત થાય છે. સાર સમજવાવાળા, વાત કરવામાં કુશળ એવા હનુમાનજી પોતાનો મત જણાવે છે કે અહીંયા વાલીનો કોઈ પણ ભય રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે વાલી અહીંયા આવી શકે એમ છે નહીં. અને ચિત્ત ચંચલ છે આપનું, એટલા માટે પોતાના વિચાર ઉપર સ્થિર રહી નથી શકતા. સુગ્રીવને નિવેદન કરતા એટલું કહ્યું કે બીજાઓની ચેષ્ટા અને એમના મનોભાવ એમને સમજવા રાજાએ જરૂરી છે. આજની ભાષામાં આપણે જેને બોડી લેંગ્વેજ કહીએ છીએ, અંતરના ભાવ કહીએ છીએ, એના માટેની ચર્ચા થઈ. અને જે રાજા બુદ્ધિબળનો આશ્રય નથી કરતો એ સારી રીતે પ્રજા ઉપર શાસન નથી કરી શકતો. બે શબ્દ અહીંયા સમજાવ્યા છે. એક છે બુદ્ધિ અને બીજું છે બળ. બીજું ગમે એટલા પ્રકારનું બળ હોય, પણ બુદ્ધિનું જે બળ છે એ અન્ય બળ કરતાં વિશેષ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે છે. આવા ઘણા પ્રસંગો આપણા ગ્રંથોમાં મળે છે. સુગ્રીવે આ જાણ્યું એટલે કહ્યું કે એક કામ કરો, તમે પોતે જ જાઓ અને જઈને તપાસ કરી આવો કોણ છે. અને આવી રીતના જ્યારે આજ્ઞા કરી છે એટલે હનુમાનજી ત્યાં આગળ આવવાને માટે નીકળ્યા છે. ભિક્ષુ રૂપમ તતો ભેજે. એક ભિક્ષુ સામાન્ય તપસ્વી હોય એનો વેશ ધારણ કર્યો. ડગલે પગલે હનુમાનજીનો પરિચય મળે છે. હનુમાન
વાનરોત્તમાહા, જેટલા પણ વાનરો હોય છે એ બધા જ વાનરોમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ યદિ કોઈક હોય તો હનુમાનજી છે. જે પ્રમાણે નદીઓ ઘણી બધી છે, પણ એ નદીઓમાં ગંગાજી શ્રેષ્ઠ છે. વૈષ્ણવો ઘણા બધા છે, પણ એમાં હનુમાનજી શ્રેષ્ઠ છે. પુરાણો ઘણા બધા છે, પણ એમાં શ્રીમદ ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. એમ વાનરોની સંખ્યા તો ઘણી બધી છે, પણ એ વાનરોમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોઈક હોય તો હનુમાનજી છે. આવે છે શ્રી રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજીની પાસે, મસ્તક નમાવી અને બોલવાની શરૂઆત કરે છે. દૂતનું લક્ષણ કેવું હોય એ આપણને સમજવા મળે છે. યથોચિત પ્રશંસા કરી છે. વિનંતી કરીને પૂછ્યું, કૃપા કરીને આપ જણાવો, આ દુર્ગમ સ્થાનમાં આપનું અહીંયા આગમન શેને માટે થયું છે? દેખાવમાં વીર પુરુષ એવા લાગો છો, તો પછી આવો તપસ્વીનો વેશ શેને માટે લેવો પડ્યો છે? તાપસ વેશ, જટા ધારણ કરી છે, વલ્કલ ધારણ કર્યા છે. કોણ છો આપ લોકો? કથમ દેશમિહાગતો, શા માટે પધાર્યા છો? ખૂબ સુંદર આપનું સ્વરૂપ છે, માટે મારી આપને વિનંતી છે, કૃપા કરી થોડોક આપનો પરિચય આપ મને આપો. અને અહીંયા આગળ સુગ્રીવ નામના એક વાનર રહે છે, ધર્માત્મા છે, વીર છે. સુગ્રીવનો પરિચય આપી દીધો. કહ્યું કે એમના ભાઈનું નામ વાલી છે. સંક્ષિપ્તમાં સુગ્રીવનો પરિચય આપી દીધો કે ધર્માત્મા છે, શ્રેષ્ઠ છે. એમના ભાઈ વાલી એમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. બસ એમણે મને અહીંયા આગળ મોકલ્યો છે, માટે આપનો પરિચય મેળવવાને માટે આવ્યો છું. મારો પરિચય આપને આપી દઉં. વાનરમ પવનાત્મજમ, હું વાયુ દેવતાનો પુત્ર છું અને મારું નામ હનુમાન છે. અત્યારે ભલે મેં આ તપસ્વીનો વેશ લીધો હોય, કામગમ કામચારિણમ, જે પ્રમાણે ઈચ્છા કરું એ પ્રમાણે હું વેશ લઈ શકું છું. વાક્યજ્ઞો વાક્યકુશલાહ પુનર્નોવાચ કિંચન, પોતાની વાત આટલી એટલી રજૂ કરી દીધી અને પછી એક પણ અક્ષર બોલ્યા નથી. અને જ્યારે શબ્દ સાંભળ્યા શ્રી રામચંદ્રજીએ, એટલે આખું રામાયણ વાંચીએ આપણે, કોઈની વક્તૃત્વ કળાની પ્રશંસા યદિ કોઈકે કરી હોય તો શ્રી રામચંદ્રજીએ હનુમાનજીની આ જે વાકછટા છે, વક્તૃત્વ કળા છે, એના માટે પ્રશંસા કરી છે. હનુમાનજી માટે કહ્યું કે ખૂબ જ મીઠી ભાષામાં એમણે આ વાત કરી અને ન કિંચિદ અપશબ્દિતમ, એમની વાણીમાં કોઈ પણ કિંચિદ અપશબ્દિતમ એટલે વ્યાકરણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કોઈ ભૂલ નથી, નથી કોઈ શબ્દ વધારે બોલ્યા, નથી ઓછો બોલ્યા, કોઈ પણ પ્રકારની અશુદ્ધિ એમની વાણીમાંથી નીકળી નથી. શીખવાનું છે આપણે બધાએ રામાયણમાંથી. શબ્દ બોલીએ, શબ્દોની શુદ્ધિ હોવી આપણા જીવનમાં જરૂરી છે. પછી બોલતા હતા ત્યારે એમની બોડી લેંગ્વેજ કેવી હતી એનું વર્ણન કર્યું. ન મુખે નેત્રયોશ્ચાપી લલાટે ચ બ્રુવસ્તથા, બોલતા બોલતા નથી તો એમના નેત્રમાંથી, મુખમાંથી, લલાટમાંથી, ભૂમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ પ્રકટ નથી થયો. કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરતા હોઈએ, બોલવાનું કાર્ય હોય તો બોલવાના કાર્યમાં પણ આપણા શરીરની સ્થિરતા હોય એ જરૂરી છે. હાવભાવની સ્થિરતા હોય એ જરૂરી છે. એ રામાયણ આપણને સમજાવે છે. અને ખૂબ સુંદર રીતે એમની પ્રશંસા કરતા એટલું કહ્યું, સંસ્કાર ક્રમસંપન્ના અદ્ભુતામ વિલંબિતામ, કે વ્યાકરણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ એમની વાણી શુદ્ધ છે. એને સંસ્કાર સંપન્ન વાણી
એ પ્રમાણે કહેવાય છે. શબ્દોચ્ચારની પદ્ધતિ વિચારો, તેમના ઉચ્ચારમાં પણ બિલકુલ અશુદ્ધિ નથી અને અવિલંબિત એટલે ધારા પ્રવાહ એમનો બરાબર રહ્યો છે. એ પ્રમાણે એમની વાણી છે. થોડુંક આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવું હોય તો આ શબ્દોમાંથી આપણે યાદ રાખીએ, ભગવાને આપણને જીભ આપી છે, કઈ રીતનું બોલવું જોઈએ, વક્તૃત્વ કળા કેવી હોવી જોઈએ, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ કેવી હોવી જોઈએ, એ આપણને અહીંયાથી શીખવા મળે છે. રામાયણ એવું છે, આબાલ વૃદ્ધ સૌને કામ લાગે છે. વૃદ્ધાવસ્થા હોય રાજા દશરથનું ચરિત્ર વાંચવા જેવું છે. બાલ્યાવસ્થા હોય તો રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર તો છે જ, કારણ કે નાની ઉંમરથી પરાક્રમ એમને વરેલું હતું. યુવાવસ્થા હોય તો સીતાજીનું ચરિત્ર છે, રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર છે. તો અહીંયાથી આપણે શીખવા જેવું છે કે વાણી કેવી હોવી જોઈએ. એટલે હનુમાનજીના ચરિત્રમાંથી આપણને જે શીખવા મળે છે એમાં પહેલો શબ્દ છે, એનું નામ છે અલ્પાક્ષર. જરૂર ન હોય તો બહુ બોલબોલ નહીં કરવું, કારણ કે વધારે પડતું બોલવું ને એ વાણીને ગમે છે, જીવને ગમે છે. પણ ગ્રંથો આપણને સમજાવે છે અલ્પાક્ષર વાણી હોવી જોઈએ. અને શ્રી વેદવ્યાસજીની વાણી વાંચીએ આપણે તો આપણને ખ્યાલ આવશે. બ્રહ્મસૂત્ર લખેલા છે, સૂત્રાત્મક ભાષા છે, 555 સૂત્ર છે. પાણીની નામના આપણે ત્યાં વિદ્વાન થયા, જેમણે વ્યાકરણ શાસ્ત્ર આપ્યું. આ શબ્દો આપણે જે બોલીએ છીએ ને એના મૂળમાં જે વ્યાકરણ છે એ પાણીની આપેલું છે. સુંદર સૂત્રોમાં પોતાને જે કહેવાનું છે એ રજૂ કર્યું છે. આપ લોકોમાંથી કોઈ યોગ કરતા હો તો પાતંજલ યોગ સૂત્ર છે, એને વાંચશો તો ખબર પડી જશે. ભક્તિ શબ્દ સમજવો હોય તો દેવર્ષિ નારદજીએ નારદ ભક્તિ સૂત્ર આપ્યું છે, ત્યાંથી આપણને ખબર પડશે. અને ઘણા વૈષ્ણવે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી છે એ પણ ગૂઢ છે. એટલે જો ઓછા અક્ષર કે શબ્દથી ચાલતું હોય તો પછી વાણીનો દુર્વ્યય કરવા જેવો નથી. આપણે મૌન તો રાખી નથી શકતા, પણ વાણીનો દુર્વ્યય પણ ન કરીએ એ પણ આપણે આપણા જીવનમાં આ રામાયણમાંથી હનુમાનજીના ચરિત્રમાંથી શીખવા જેવું છે. અલ્પાક્ષર. બીજી વાત, અર્થ ગંભીર. વાણીમાં ગાંભીર્ય જોઈએ. બહુ બધું આપણે બોલીશું ને તો લોકો કંટાળશે. એની કરતાં એવું બોલીએ કે જે શબ્દોનો કોઈ અર્થ નીકળતો હોય. 10 વાક્ય બોલીએ અને એનો કોઈ અર્થ ન હોય, એની કરતાં એક શબ્દ આપણે બોલીએ કે જેનો અર્થ નીકળતો હોય એ જરૂરી છે. અને અર્થ ગંભીર વાણી ક્યાંકથી જોઈતી હોય ને તો એ આપણને 2 જગ્યાએથી મળશે. એક મળશે વેદમાંથી અને બીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપીને. આ એક વાણી એવી છે કે દરેક સંપ્રદાયના આચાર્યો પોતાને અનુરૂપ અર્થ એમાંથી કાઢી શકે. આનું નામ છે અર્થ ગંભીર વાણી. અનેક અર્થ જેમાંથી થઈ શકે. વાણીનો ત્રીજો ગુણ છે એ છે શ્રવણ મધુર. વાણી કર્કશ ન હોવી જોઈએ. સામેવાળી વ્યક્તિને આપણા શબ્દો સાંભળવાની ઈચ્છા થાય એવી વાણી આપણે બોલીએ એ વધારે સારું છે. અને એવી વાણી કોઈક બોલ્યું છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા છે. અને એટલા જ માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પરિચય આપ્યો વચનમ મધુરમ. મધુરાષ્ટકમમાં પ્રભુના વચનને માટે આ શબ્દ મળે છે. ચોથું છે સુખદાયક હોવી જોઈએ વાણી, આનંદપ્રદ હોવી જોઈએ. આપણે વાલ્મીકી રામાયણ સાંભળીએ છીએ, શ્રી વેદવ્યાસજી પ્રકાશિત વિરચિત શ્રીમદ ભાગવત આજે હજારો લાખો વર્ષથી આપણે સાંભળીએ છીએ, છતાં પણ આપણા હૃદયને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાણી કેવી હોવી જોઈએ
એ સુખદાયક હોવી જોઈએ. પાંચમો ગુણ છે વાણીમાં અસત્ય ના જોઈએ. સત્યમ બ્રુયાત પ્રિયમ બ્રુયાત, આ પ્રમાણેની આપણી વાણી હોવી જોઈએ. અને છઠ્ઠો ગુણ છે એનું નામ છે સમયાનુકૂળ. યથોચિત સમયે એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ પર આપણે શબ્દ બોલીશું તો એની કિંમત છે. જો સમય નીકળી ગયો પછી આપણે ગમે એટલા શબ્દ બોલીએ એની કોઈ કિંમત નથી. સાધુ પુરુષ હોય, સંત હોય, વિદ્વાન હોય, આચાર્ય હોય, બ્રાહ્મણ હોય, સજ્જન હોય, એની વાણીમાં ક્યારે પણ અતિશયોક્તિ ન હોય. અલ્પાક્ષર હોય, અર્થ ગંભીર હોય, આ બધા વાણીના ગુણો શ્રી હનુમાનજીના ચરિત્રમાંથી આપણને શીખવા મળે છે. ઘણી વખત એવું બને, કોઈના મનમાં ગુસ્સો હોય, કોઈને બે શબ્દ સંભળાવી દે, પછી એવું કહે કે મારા મનમાં કંઈ નહોતું. આ વાત આપણે માનવાની કે નહીં માનવાની? જો મોઢામાંથી શબ્દ નીકળે છે ને, એમને એમ નથી નીકળતો. પરા, પશ્યતિ, મધ્યમા અને વૈખરી, આ વાણીના 4 પ્રોસેસ થાય છે. વૈખરી એટલે આપણે જે બોલીએ છીએ ને શબ્દ, એ તો સૌથી છેલ્લે છે. એનું ઉદ્ગમ સ્થાન એ તો આપણી નાભીની પાસે આવેલું છે. માટે શબ્દ બોલતા કાળજી રાખવી. ક્યારેક બને એવું કે માણસ અવસરની રાહ જોતો હોય અને એ અવસર જ્યારે મળે ત્યારે સામેવાળી વ્યક્તિના હૃદયને દંશ થાય ને એવી રીતના વાક્ય બોલે. કોઈના હૃદયને ડંખે એવા વાક્ય બોલીએ ને, એનું નામ છે માનવ સર્પ. સર્પ જે પ્રમાણે ડંખ મારે અને ઝેર વ્યાપ્ત થાય ને, એમ શબ્દોથી પણ આપણે ડંખ મારી શકીએ. રામાયણમાંથી આપણે બીજું લઈ જઈએ ન લઈ જઈએ, પણ આવા કંઈક સિદ્ધાંત આપણે લઈ જઈશું ને તો આપણા માટે પણ ઉપયોગી રહેશે. અને આપણે જેમની સાથે રહીએ છીએ અથવા તો આપણી સાથે જે રહેશે એમના માટે પણ આ શબ્દો એ ઉપયોગી થઈ શકે એવા છે. હનુમાનના જીવનની ચરિત્રની શરૂઆત થાય છે અને ચરિત્રની શરૂઆતમાં જ આપણને આ રીતનો સિદ્ધાંત એ સમજવા મળે છે. વિચાર કરો, જે વાણીની શ્રી રામચંદ્રજી પ્રશંસા કરે તો શ્રી હનુમાનજીના શબ્દોમાં કેટલું સામર્થ્ય હશે એની આપણે કલ્પના કરવાની છે. આગળ ઉપર આવશે. ઘણું ભણેલા છે હનુમાનજી, નહીતર તો બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ એ પદ એમના માટે હોત નહીં. અગાધ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો ભંડાર છે હનુમાનજી. શ્રી રામચંદ્રજી બધું સાંભળ્યું છે. કહ્યું કે અમે સુગ્રીવને શોધવાને માટે જ અહીંયા આવ્યા છીએ. અને પછી આખી વાત રજૂ કરી, શા માટે વનવાસમાં આવ્યા, સીતાજીનું અપહરણ જે રીતના થઈ ગયું, અને આ કાર્યમાં સુગ્રીવ સહાય કરે એટલા માટે અમે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ. આમ વાત કરી અને સુગ્રીવની પાસે જવાને માટે જે રજૂઆત હતી એ કહી. એ તત્તે સર્વમાખ્યાતમ યાથા તથ્યેન પૃચ્છતાઃ અહમ ચૈવ ચ રામસ્ય સુગ્રીવમ શરણમ યયો. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું કે અમારા આવવાનું પ્રયોજન આપને જણાવી દીધું. હવે સુગ્રીવની શરણમાં એટલે એમની મૈત્રી અમારે કરવી છે. ત્રણેક શ્લોકમાં એ પ્રમાણેના વચન લક્ષ્મણજી બોલે છે. સુગ્રીવમ શરણમ ગતાઃ. હનુમાનજીએ વાત સાંભળી, કહ્યું કે આપણે સુગ્રીવની પાસે જઈએ. પણ જતા જતા હનુમાનજીએ કહ્યું કે આપ બરાબર સ્થાને આવ્યા છો, આપનું કાર્ય અવશ્ય થઈ જશે એટલી આપ શ્રદ્ધા રાખજો. હવે 3 સર્ગમાં હનુમાનજી ત્યાં લઈ આવે છે અને શ્રી રામચંદ્રજી અને સુગ્રીવની મૈત્રી થાય છે એનું વર્ણન કર્યું છે. જુઓ, 2 પ્રકારની મૈત્રી રામાયણ સમજાવે છે. એક રાવણ મૈત્રી કરે છે
એનો પ્રકાર છે, અને બીજો શ્રી રામચંદ્રજી મૈત્રી કરે છે એનો પ્રકાર છે. રાવણ જે મૈત્રી કરે છે ને સહસ્ત્રાર્જુન ઇત્યાદિની સાથે, તો એ સહસ્ત્રાર્જુન વગેરેની સાથેની રાવણની મૈત્રી છે એ પરાજિત થયા એની પછીની છે. તો વાલીની સાથે પણ રાવણ મૈત્રી કરે છે, પણ એ બધાનું પરાક્રમ જોયું છે ને પરાજિત થયો પછી મૈત્રી કરી છે. શ્રી રામચંદ્રજીની મૈત્રી એ પ્રમાણેની નથી. બંને બાજુ શ્રી રામચંદ્રજી અહીંયા આગળ કાર્ય કરી આપે છે, પોતાનું પણ કાર્ય થાય છે, સુગ્રીવને ન્યાય પણ શ્રી રામચંદ્રજી કરે છે. આમ કરતા આવ્યા છે. ત્યાં આગળ બધાની સાથે વાતચીત કરી અને વાનર રાજ સુગ્રીવ પાસે આવ્યા છે. જાણ્યો છે આખો વૃત્તાંત અને કહ્યું, વાનરેણ મયા સહ, આપ તો નર છો અને હું વાનર છું. વાનર શબ્દનો અર્થ કેવળ વાંદરો એ પ્રમાણે નથી થતું, આખી એક પ્રજાતિ છે એ પણ અલગથી. કહ્યું કે આપ નર છો, હું વાનર છું, આપની સાથે મૈત્રી કરીશ, આપને તો જે લાભ થશે તે થશે, પણ એની કરતાં મને વધારે લાભ થશે. અને એ સમયે શ્રી રામચંદ્રજીએ સુગ્રીવને આલિંગન આપ્યું છે. પર્યશ્વજ્યત પીડિતમ. હવે મૈત્રી કઈ રીતે કરવાની, એટલે ત્યાં આગળ લાકડીઓ મૂકવામાં આવી છે અને એમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો છે. રામાયણમાં મૈત્રીનો પ્રકાર બતાવ્યો છે. જે પ્રમાણે વરકન્યા એના લગ્ન થાય અને અગ્નિની સાક્ષીએ એમનો સંબંધ બંધાય છે, એ જ પ્રમાણે અહીંયા આગળ અગ્નિની સાક્ષીએ શ્રી રામચંદ્રજી અને સુગ્રીવ એ બંનેની મૈત્રી થઈ છે. ભક્ત હનુમત પ્રમુખાવૃતા, આવું એક નામ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપ્યું. હનુમાન જેમાં મુખ્ય છે એવા સુગ્રીવ, અંગદ વગેરે ભક્તો એમનાથી વીંટળાયેલા છે. અને એ સમયે ત્યાં આગળ મૈત્રી કરી અને મૈત્રી કરીને વચન બોલ્યા છે, ત્વમ વયસ્યોસી હૃદ્યો મેં એકમ દુઃખમ સુખમ ચ નૌ. મૈત્રીનું લક્ષણ રામાયણે બતાવ્યું કે હવે આજથી આપણા બંનેનું સુખ પણ એક સમાન છે અને આપણા બંનેનું દુઃખ પણ એક સમાન છે. આપણો મિત્ર દુઃખી હોય અને આપણે આનંદ કરીએ એ મૈત્રીનો ધર્મ નથી. જે પ્રમાણે આપણો મિત્ર એ સુખમાં રહે એ પ્રમાણે પ્રયાસ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. અને એ પ્રમાણે એક ચંદનના વૃક્ષની ડાળી એને લીધી છે. શ્રી રામચંદ્રજીને બિરાજમાન કર્યા છે. પોતાના મનની વ્યથા એ હતી જણાવી કે મારા ભાઈએ મને મારા ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો છે અને એના માટે ક્યારે પણ એ મને મોકો મળે તો મને મારવાને માટે આવે છે, પણ આ એક સ્થાન એવું છે કે અહીંયા આગળ એને આ મુનિનો શાપ છે, જે કારણથી આવી નથી શકતો. રામાયણના બધા સર્ગ છે, વિશેષ કરી અને આ 5મો સર્ગ છે. લગભગ 14 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. રામાયણનો આ સર્ગનો પાઠ કરતો હતો એક તરફ, અને બીજી તરફ મારા પિતાજીનો અંતિમ સમય હતો. મૂળ પારાયણ ત્યારે રામાયણનું ચાલતું હતું. સવારના વહેલો સમય હતો, લગભગ 6-6:30 વાગ્યાનો. તો 22 નવેમ્બર 2011નો દિવસ હતો. એ કારતક માસ, કૃષ્ણ પક્ષને દ્વાદશીની તિથિ. તો આ બધો ક્રમ અહીંયા આગળ રામાયણનો ચાલે. હવે જે પ્રયોજનને માટે આવ્યા હતા એ પ્રયોજન ત્યાં આગળ સુગ્રીવે શ્રી રામચંદ્રજીને કહ્યું કે જુઓ, મારી પાસે એક પોટલી છે, આપને બતાવું છું. હવે કથામાં જે આગળ સાંભળ્યું હતું કે સીતાજીએ એક પર્વત ઉપર વાનરોને જોયા ને પોતાની પોટલી નાખી હતી, બસ એ પર્વત બીજો કોઈ નથી.
એ વાનરો બીજા કોઈ નથી. હવે શ્રી રામચંદ્રજીને એ અલંકાર, આભૂષણ, વસ્ત્ર આ બધું બતાવવામાં આવ્યું છે. આજે જે પ્રમાણે કોઈ અપરાધીને શોધવાનો હોય ને આખો એનો જે પ્રકાર હોય, બસ એના મૂળ આપણા ગ્રંથોમાં મળશે, ભાગવતમાં પણ મળશે અને રામાયણમાં પણ મળશે. અને એ સમયે જે હતું એ ત્યાં આગળ લાવીને મૂક્યું. કહ્યું કે એક દિવસ મેં જોયું કે કોઈક રાક્ષસ કોઈક સ્ત્રીને લઈને જતો હતો. એ સ્ત્રી રામ રામ, લક્ષ્મણ લક્ષ્મણ કરીને બૂમ પાડતી હતી. હું મારા મંત્રીઓની સાથે આ શૈલ શિખર ઉપર બેઠો હતો અને એ સમયે એ સ્ત્રીએ ચાદર એટલે કોઈક વસ્ત્રમાં વીંટાળી, પોતે ઉત્તરીય વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય એમાં વીંટાળી અને એક પોટલી નીચે નાખી હતી. ઉત્તરીયમ ગૃહીત્વા તો સતાન્યા ભરણાની ચ ઇદમ પશ્યેતિ રામાય દર્શયામાસ વાનરાહ. અકબંધ એને રાખેલી હતી. બસ એ વસ્ત્ર અને આભૂષણ લઈને આવ્યા અને જેવા એ વસ્ત્રને આભૂષણ જોયા છે એટલે રામચંદ્રજીના મનમાં પાછો પેલો શોક હતો, વિલાપ હતો, એ વિલાપ જાગૃત થઈ ગયો. જ્યારે આપણા પ્રિયતમ આપણી પાસે ન હોય, એમની કોઈ વસ્તુ પણ આપણે જોઈએ તો આપણા મનના ભાવ જે પ્રમાણે જાગૃત થઈ જાય, બસ રામચંદ્રજીની એ જ પરિસ્થિતિ હતી. એવ મુક્તસ્તુ રામેણો લક્ષ્મણો વાક્યમ અબ્રવીત. હવે એ સમયે લક્ષ્મણજી વાક્ય કહે છે. બધા સીતાજીના અલંકાર, આભૂષણ મૂકવામાં આવ્યા છે. હવે લક્ષ્મણજીના જીવનની મર્યાદા કેવી છે આપણને અહીંયા આ શ્લોકમાં સમજાય છે. મારા પિતાજી કથામાં સમજાવતા હતા આ બધા શ્લોકો. નાહમ જાનામિ કેયુરે, નાહમ જાનામિ કુંડલે, નુપરે ત્વભિજાનામિ નિત્યમ પાદાભિવંદનાત. એક દિયર અને ભાભીનો સંબંધ કેવો હોય એ રામાયણમાં અહીંયા સમજવા મળે છે. કહ્યું કે હું આ બાજુબંધને નથી ઓળખતો, કાનના કુંડળને નથી ઓળખતો, પણ આ ચરણમાં ધારણ કરેલા જે નુપુર છે ને એને સારી રીતના ઓળખું છું. કારણ નિત્યમ પાદાભિવંદનાત. દરરોજ જ્યારે ચરણ સ્પર્શ કરવાને માટે, પગે લાગવાને માટે જતો હતો ત્યારે પગે લાગતી વખતે હું દર્શન કરતો હતો કે ચરણમાં ધારણ કરેલા નુપુર આ બીજા કોઈના નથી, આ કેવળ અને કેવળ સીતાજીના છે. શ્રી રામચંદ્રજીનું મન ભરાઈ આવ્યું છે ત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. એ સમયે સુગ્રીવે પ્રતિજ્ઞા કરી કે રામ, આપ ચિંતા ન કરશો, જ્યાં પણ હશે ને સીતાજી, એમને હું પાછી લઈ આવીશ, અથવા તો પાછી લાવવાને માટે આપને મારાથી બનતી બધી જ મદદ કરીશ. બસ અત્યારે એક જ શબ્દની જરૂર છે, ધૈર્યમાત્મા ગતમ સ્મર. બસ જીવનમાં ધૈર્ય રાખો. આ શબ્દ આપણે આગળ સમજ્યા છીએ. જીવનમાં વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે, રામાયણ ખોલજો, આપણને આવા શબ્દ મળશે. એક એક અમૂલ્ય રત્ન સમાન આવા શબ્દ અને સિદ્ધાંતો રામાયણમાં રહેલા છે. ધૈર્યનો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. ધૈર્યમાં શય કેવલમ. કેટલું સાદું જીવન છે રામચંદ્રજીનું સમજવા મળે છે. આંખમાંથી અશ્રુ નીકળતા હતા. ધારણ કરેલું ઉત્તરીય વસ્ત્ર હતું એ લીધું અને પોતાની આંખના આંસુ અને ત્યાં લૂછી દીધા છે. ખૂબ જ સહજ અને સરળ જીવન અત્યારે શ્રી રામચંદ્રજી જીવી રહ્યા છે. આને સુગ્રીવને કહ્યું કે સુગ્રીવ, આપની સાથે મૈત્રી થઈ, હવે મારી ચિંતા દૂર થઈ છે અને મુશ્કેલીના સમયે કોઈ સારો મિત્ર મળવો ને એ પણ દુર્લભ છે. યાદ રાખજો રામાયણમાં રામચંદ્રજીના શબ્દ. કારણ કે સ્વાર્થ રાખનારા મિત્ર તો ઘણા બધા મળશે, પણ નિસ્વાર્થ ભાવે આપણી સાથે જોડાનારા મિત્રો હોય ને એ તો બહુ ઓછા હોય છે. અને કેવળ મૈત્રીમાં નહીં, સંબંધોમાં જે દિવસે સ્વાર્થ આવે છે ને એટલે સંબંધોનું જે બંધન છે ને એ શિથિલ થવાની શરૂઆત થાય છે. જીવનમાં કોઈ પણ સંબંધમાં ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ ન રાખવો જોઈએ. આ રામાયણ આપણને સમજાવે છે.
કદાચ આપણને થોડું નુકસાન થાય, જતું કરો, તો સંબંધ ટકશે અને નભશે. જે દિવસે સંબંધમાં આપણે આપણો સ્વાર્થ વિચારીશું ને, એ દિવસે સંબંધના વળતા પાણી થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એટલું વિચારજો. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય. શ્રીમદ ભાગવતમાં ભ્રમર ગીતમાં ગોપીજનોના શબ્દો છે, વાંચીશું તો ખ્યાલ આવશે કે સ્વાર્થના સંબંધ કેવા હોય. એક પક્ષી હોય છે ને, એક ડાળી પર બેસે છે, અને ડાળી પર બેસીને જ્યારે એને ફળ મળી જાય છે અને એનો આહાર મળી જાય પછી પક્ષી ફરીથી એ ડાળી સામું જોતું નથી. આ પક્ષીનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ ગયો. આવું ઘણું બધું લખ્યું છે એમાં. અને શ્રી રામચંદ્રજીએ સત્યનિષ્ઠ થઈ અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મારા જીવનમાં ક્યારેય પણ હું ખોટું બોલ્યો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ બોલીશ નહીં. જે પણ કહ્યું છે એ તમારા માટે સાચી વાત કરીશ. રાવણને શોધી અને પાછા લાવીએ. હવે વાલીનો જે પ્રસંગ હતો, સુગ્રીવે ત્યાં આગળ નિવેદન કર્યો. હવે પોતાનું જે મુશ્કેલી હતી એ નિવેદન કરી કે રામ, એક વખત પ્રસંગ એવો બન્યો, વાલીમાં અગાધ બલ હતું અને વાલીમાં એટલું બધું બલ હતું કે કોઈને પણ પરાસ્ત કરી શકે. હવે એક વખત પ્રસંગ એવો બન્યો, પિતાનું મૃત્યુ થયું. જ્યેષ્ઠ વાલી હતા, એમને રાજ્ય મળ્યું છે. હું એમની સેવા કરતો હતો. મોટા ભાઈ હતા એટલે દાસની જેમ એમની સેવા કરતો હતો. અડધી રાતનો સમય હતો એક દિવસ, અને એક માયાવી અસુર આવ્યો. અડધી રાત્રિના સમયે વાલીને યુદ્ધને માટે જગાડ્યો, પણ વાલીની પત્નીએ એ સમય ના પાડી કે અત્યારે ઘરની બહાર નીકળવા જેવું નથી. પણ વાલી નીકળ્યો એટલે એની સાથે સાથે હું પણ એની સાથે ગયો. યુદ્ધ કરવાને માટે એણે ઉકસાવેલો હતો. હવે ઘણા બધા અસુરો એ સમયે ત્યાં આગળ અવાજ આવવા લાગ્યા. યુદ્ધ કરતા કરતા એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે યુદ્ધ કરતા કરતા દૂર સુધી લઈ ગયો અને ગુફાનું સ્થાન આવ્યું અને ગુફામાં બંને પ્રવેશ કર્યો. અંદર યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. હવે હું ગુફાની બહાર રહ્યો, કારણ કે ભાઈએ મને કહ્યું હતું કે તું બહાર રહીને પ્રતીક્ષા કરી, એટલે અંદર ન જઈ શક્યો. ઘણો લાંબો સમય ત્યાં આગળ વીતી ગયો. 1 વર્ષ જેટલો સમય મેં પ્રતીક્ષા કરી, કારણ કે ભાઈની આજ્ઞા હતી. મોટાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રસંગ મળે છે કૃષ્ણદાસ મેઘનનો. શ્રી મહાપ્રભુજી વ્યાસ ગુફામાં પધારે છે, એક શિલા નીચે પડે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રતીક્ષા કરવાનું કહે છે, તો 3 દિવસ સુધી ત્યાં ને ત્યાં શિલાને પકડીને ઊભા રહે છે. મોટાની આજ્ઞા હતી એટલે મારાથી ગુફામાં પ્રવેશ થાય એવો હતો નહીં. 1 વર્ષ પ્રતીક્ષા કરીને અચાનક ત્યાંથી ગુફામાંથી લોહી બહાર નીકળ્યો અને ઘણા બધા રાક્ષસો અવાજ કરતા હતા. આ બધું મેં સાંભળ્યું અને લોહી બહાર નીકળ્યું એટલે મેં વિચાર કર્યો કે વાલીનું મૃત્યુ થયું. મેં વિચાર કર્યો કે આટલા બધા રાક્ષસો બહાર આવશે તો મુશ્કેલી કરશે, એટલે એ ગુફાના દ્વાર ઉપર એક બહુ મોટો પથ્થર મેં મૂકી દીધો કે જેને કોઈ ખસેડી ના શકે. પાછો આવ્યો રાજ્યમાં, બધાની સાથે વાતચીત કરી. વિચાર કર્યો વાનરોએ કે રાજ્ય એ રાજા વગરનું ન હોવું જોઈએ, એટલે મને ત્યાં આગળ રાજા બનાવી દીધો. એમણે મારી ઈચ્છા ન હતી રાજા બનવાની, છતાં પણ મને રાજા બનાવ્યો અને રાજ્ય મને મળ્યું. છતાં પણ એ સમયે હું દાસભાવથી એ રાજ્યનો કારભાર એ ચલાવતો હતો. અને અચાનક એક દિવસ એ ગુફાનું દ્વાર ખસેડી અને વાલી રાજ્યમાં આવ્યો. એણે જોયું કે હું રાજગાદી ઉપર બેઠો છું. એને ક્રોધ આવ્યો, મારી પર ક્રોધ કર્યો અને
પ્રહાર ઇત્યાદિ કરવા લાગ્યો અને આમ કરીને મને રાજ્યમાંથી એણે બહાર કાઢી મૂક્યો છે. રામચંદ્રજીએ કહ્યું, તારી સહાય કરીશ, પણ કહ્યું કે રામ, પેલા વાલીનો પરિચય મારી પાસેથી મેળવી લો. વાલી કોઈ સામાન્ય વાનર નથી. અગાધ બળનો ભંડાર રહેલો છે એમાં, ખૂબ પુરુષાર્થ છે એનામાં. દુંદુભી નામનો દૈત્ય આવ્યો હતો, અગાધ બળવાળો હતો. વાલીએ એને પણ માર્યો અને એને મારી અને ગોળ ગોળ ફેરવી અને મતંગ વનમાં એને નાખ્યો હતો. અને એ સમયે મતંગ નામના મુનિ ત્યાં આગળ હતા, એમણે શાપ આપ્યો હતો. આમ કરતા મતંગ વનમાં જ્યાં આગળ આનો દેહ નાખ્યો હતો ત્યાં આગળ આવ્યા. અસ્થિ સમૂહ ત્યાં એકત્ર થયો હતો. શ્રી રામચંદ્રજીએ પોતાના ચરણ વડે એને દૂર કર્યું. પણ દ્વંદ્વ વ્યસ્ત પ્રહરણાહ આવું એક નામ મળ્યું. પોતાના શ્રીચરણના અંગુષ્ઠથી એને 10 યોજન દૂર સુધી એના દેહને નાખી દીધો હતો. પણ સુગ્રીએ વિનંતી કરી, શ્રી રામ, મારે કોઈ પરાક્રમ જોવું છે. એક વૃક્ષ છે અહીંયા આગળ અને તાલનું વૃક્ષ છે, શાલનું વૃક્ષ છે. બસ એને આપના બાણ વડે ભેદી દો તો મને વધારે શ્રદ્ધા થઈ જશે. રામચંદ્રજીએ કહ્યું, ચલો. એક સાલનું વૃક્ષ ભેદવાનું કહ્યું હતું અને એ સમયે શ્રી રામચંદ્રજીએ એક બાણ એવું લગાવ્યું કે એક સાથે 7 વૃક્ષ હતા એની પાર પોતાનું બાણ કરી દીધું છે. વાલીને શ્રદ્ધા બેઠી. હવે સુગ્રીવને શ્રદ્ધા બેઠી. કહ્યું કે હવે વાલીનો વધ કઈ રીતે કરશું? એટલે કહ્યું, બસ યુદ્ધને માટે લલકારો, યુદ્ધ કરવા માટે આવશે એટલે આ વૃક્ષની પાછળ ઊભો રહીશ ને મને મોકો મળશે એટલે એનો વધ કરી નાખીશ. અને હવે પીઠબળ મળ્યું સુગ્રીવને. બળ તો હતું જ, પણ એ બળની સાથે શ્રી રામચંદ્રજીનું પીઠબળ મળ્યું. એટલે આવે છે રાજ્યાસન પર જ્યાં આગળ વાલી બેઠો હોય છે ત્યાં આગળ આવી અને યુદ્ધને માટે લલકારે છે, ગર્જના કરી છે. ત્યાં આગળ આવીને ગાઢમ પરિહિતો વેગાન્નાદેર, ત્યાં આગળ આવીને એવો જોરથી ગર્જના કરી અને ભયંકર શબ્દ જ્યારે સાંભળ્યો છે ત્યારે યુદ્ધ કરવાને માટે આવવાને માટે એને કહ્યું. પત્નીએ સમજાવ્યું એકવાર કે અત્યારે સુગ્રીવના જે શબ્દ છે ને એ કોઈ નિર્બળના શબ્દ નથી, સામર્થ્યવાનના શબ્દ છે. યુદ્ધ કરવાને માટે જવા જેવું છે નહીં. વાત ન માની યુદ્ધ કરવાને માટે આવ્યા અને યુદ્ધમાં વાલીએ સુગ્રીવને પરાસ્ત કર્યો. સુગ્રીવ રામચંદ્રજીની પાસે આવે છે, ફરિયાદ કરી કે આપે તો કહ્યું હતું કે વાલીનો વધ કરશો, પણ અહીંયા તો હું પરાસ્ત થઈને આવ્યો, પરાજય થઈને આવ્યો. થોડો ક્રોધ પણ આવ્યો મનમાં કે આવી રીતે આપણે કરવું ન જોઈએ. અને ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીએ એમને આશ્વાસન આપ્યું, સમજાવ્યું કે જુઓ, તમે બંને ભાઈ દેખાવમાં, આકારમાં, રૂપમાં, ચેષ્ટામાં બંને એક સરખા છો. હું દ્વિધામાં આવી ગયો કે તમારા બેમાંથી વાલી કોણ છે અને સુગ્રીવ કોણ છે, એટલા માટે મેં બાણ નહોતું ચલાવ્યું. એક કામ કર, હવે યુદ્ધ કરવાને માટે જાય ને તો કંઠમાં એક માળા પહેરીને જાઓ, એટલે મને ખબર પડશે કે જેણે કંઠમાં માળા પહેરેલી છે એ સુગ્રીવ છે અને જેણે નથી પહેરી વાલી છે. સુગ્રીવે ગર્જના કરી ત્યાં આગળ. અને વાલીની પત્નીનું નામ છે તારા. બહુ બુદ્ધિમાન છે. રામાયણમાં ખૂબ સુંદર એક વાક્ય બોલે છે. એટલે એણે ચેતવણી આપી પોતાના પતિને કે અત્યારે બહાર ન નીકળશો, કારણ કે વાલીના શબ્દમાં, સુગ્રીવના શબ્દમાં અત્યારે એક આત્મવિશ્વાસ છે. આ પહેલાંની જેવો અવાજ નથી. સમજાવે છે એને, હિતચિંતક છે એટલે સમજાવે છે. પતિ પત્નીના સંબંધમાં શાસ્ત્રએ એક સંબંધ છે ને મૈત્રીનો માન્યો છે.
અને જ્યાં મૈત્રી હોય ત્યાં હિત હોય, થોડી મનમાં ચિંતા પણ હોય. પ્રકૃત્યા નિપુણશ્ચૈવ બુદ્ધિમાંશ્ચૈવ વાનરાહ, કે વાનર સુગ્રીવ એ મૂળતઃ સ્વભાવથી કાર્યકુશળ છે અને બુદ્ધિમાન છે. હવે એક રાજાની પત્ની કેવી હોય તો તારાના જીવનમાંથી સમજવા મળે છે. એણે કહ્યું કે મેં મારા ગુપ્તચરો દ્વારા જાણ્યું છે કે સુગ્રીવને કોઈ બે મહાપુરુષનો ભેટો થયો છે, પરાક્રમી પુરુષનો ભેટો થયો છે. એકનું નામ છે રામ, બીજાનું નામ છે લક્ષ્મણ. અને બંને વનમાં આવ્યા છે એની પત્નીને શોધવાને માટે. બંને સામર્થ્યવાન છે, અને આ બંને સામર્થ્યવાન છે ને શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ફરીથી બોલાવો. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. સમજાવે છે પોતાના પતિને. એક પુરુષના જીવનમાં સ્ત્રીનું મહત્વ શું છે એવા ઘણા બધા પ્રમાણો રામાયણમાં મળે છે. એટલે તારાએ પોતાના પતિને સમજાવ્યું કે અત્યારે યુદ્ધ કરવા જેવું, જવા જેવું છે નહીં. શ્રૂયતામ ક્રિયતામ ચૈવ તવ વક્ષ્યામિ યદ્દિતમ. તમારું જે હિત છે ને એ અત્યારે સમજાવું છું. પણ વાલી પોતાની પત્ની તારાને ખીજાય છે અને યુદ્ધ કરવાને માટે આવે છે. બીજી તરફ શ્રી રામચંદ્રજીના મનમાં એવું હોતું નથી કે વાલીને મારી નાખવું. પણ જ્યારે આ બધું ચરિત્ર સાંભળે છે, હવે સુગ્રીવ અને વાલી લડે છે. સુગ્રીવમ હેમપિંગલમ, સુવર્ણ સમાન એમનો વર્ણ છે, વાલીનો પણ એવો છે. બંને યુદ્ધ કરતા હતા, અને યુદ્ધ કરતા કરતા એ સમયે શ્રી રામચંદ્રજીએ દૂરથી જોયું, વૃક્ષની પાછળ હતા, અને તતસ્તેન મહાતેજા વીરયુક્ત કપીશ્વરાહ, એક બાણ લગાવ્યું છે, અને એ બાણ જેવું લાગ્યું છે એટલે ત્યાં ને ત્યાં વાલી પરાસ્ત થઈ અને નીચે પડે છે, ઘાયલ થયા છે. અને ઘાયલ થયેલો વાલી શ્રી રામચંદ્રજીને ઘણો બધો ઠપકો આપે છે, ઘણી દલીલો કરે છે કે હું નિર્દોષ છું, આપે મારી પર બાણ ન ચલાવવું જોઈએ. અને જો ક્ષત્રિય તરીકે પણ ચલાવ્યું હોય તો પણ ન ચલાવવું જોઈએ, કારણ વાનરનું માંસ એ તો અભક્ષ્ય છે, એ ખાવા યોગ્ય નથી. આપની તો આટલી પ્રસિદ્ધિ છે, રાજા દશરથના પુત્ર છો આપ, હું તો આપની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવ્યો નથી. બીજાની સાથે યુદ્ધ કરતો હતો, યુદ્ધ નીતિ પ્રમાણે પણ આપે બાણ ન ચલાવવું જોઈએ. અને રાજાના ગુણ છે એમાં તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનનો સંયમ, ક્ષમા, ધૈર્ય, સત્ય, આવું ઘણું બધું છે. અને નીતિ, વિનય, દંડ, અનુગ્રહ, આ બધા રાજધર્મ છે. એમાંથી પણ જાણવા મળે છે કે રાજાએ સ્વેચ્છાચારી ન બનાય. રાજા તો વિશ્વાસને પાત્ર છે. મને સમજણ નથી પડતી મારી પર શેને માટે બાણ ચલાવ્યું અને માર્યો શેના માટે. કારણ કે રાજા યદિ પોતાના મરજી મુજબ જીવે ને તો એના માટે તો એણે પાપાત્માઓના લોકમાં જવું પડે. આવું ઘણું બધું બોલે છે. ચાલો હવે આપ લોકોએ રામાયણની કથા તો સાંભળી જશે. પહેલા રામે વાલીનો વધ કરવા જેવો હતો કે નહોતો કરવા જેવો? વિચાર કર્યો છે આની પર? તો પૂછો, નહીં તો આગળ વધીએ. રામે વાલીને મારવો જોઈતો હતો કે નહોતો મારવો જોઈતો? દોષ લાગે છે કોઈ વાલીનો? હા બેન, બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે. ચાલો બે ત્રણ કારણ છે આપણે જાણીએ જરા. જો રામ છે ને ક્યારેય પણ કોઈ પણ નિર્દોષનો વધ નથી કરતા. ઘણું બધું વાલીએ બહુ દલીલો કરી છે, ઠપકો પણ આપ્યો છે રામચંદ્રજીને. બોલતા બોલતા એનું મોઢું સુકાઈ ગયું ત્યાં સુધી બોલે છે. હવે એનો ઉત્તર આપ્યો, કહ્યું ધર્માર્થ સહિતમ હિતમ.
હવે ધર્મ અર્થ ઇત્યાદિને અનુરૂપ વાત બોલવાની શરૂઆત કરી છે કે અત્યારે ભરત નામના રાજા છે ને એ આ રાજ્યનું રક્ષણ કરે છે. વાલીના વધના કારણ સમજાવતા એટલું કહ્યું કે સૂક્ષ્મ પરમ દુર્જ્ઞેય સતામ ધર્મ પ્લવંગમ હૃદયસ્થ સર્વભૂતાનામ આત્મા વેદ શુભાશુભમ. સજ્જનોનો ધર્મ છે ને એ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, એટલે જાણ્યા વગર તારે મારી નિંદા ન કરવી જોઈએ. જાણવું છે શેને માટે માર્યો તો જણાવું તને. સૌથી પહેલી વાત સમજાવી, ભ્રાતુર્વર્તસી ભાર્યાયામ ત્યક્ત્વા ધર્મમ સનાતનમ. વાલી, વાતો તો મોટી મોટી કરે છે, પણ તે સનાતન ધર્મનો ત્યાગ કરેલો છે. અને કઈ રીતે? તો કે પોતાના નાના ભાઈની પત્નીની સાથે સહવાસ માણ્યો, આ તારા દ્વારા કરવામાં આવેલો ધર્મનો ત્યાગ છે. સુગ્રીવ જીવતો હતો, ભાઈ મરી ગયો હોય તો આખી વાત અલગ છે, પણ સુગ્રીવ જીવતો હતો અને એની પત્ની રૂમા એને પોતાના વશમાં કરીને આ તે મોટામાં મોટું પાપ કર્યું. તારા મૃત્યુનું આ એક કારણ છે, અને એના માટે મેં તને દંડ આપ્યો છે. કારણ નચતે મર્ષે પાપમ ક્ષત્રિયોહમ કુલોદ્ગતા ઔરસીમ ભગિનીમ વાપી ભાર્યામ વાપ્યનુજસ્યયા પ્રચરેત નરકકામાત તસ્ય દંડો વધસ્મૃતા. હું ક્ષત્રિય કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું, અકારણ ક્યારેય પણ કોઈની પર બાણ ચલાવતો નથી, પણ જે પણ પુરુષ હોય, હવે શાસ્ત્રની મર્યાદા જણાવી, પોતાની કન્યા હોય, પોતાની બહેન હોય કે નાના ભાઈની પત્ની હોય, જો કામ બુદ્ધિથી એની પાસે જાય તો એને દંડ આપી અને એનો વધ કરવો જોઈએ. આ શાસ્ત્રનો નિયમ છે. આ પાપ તે કર્યું હતું, ધર્મથી ચ્યુત થયો હતો, ભ્રષ્ટ થયો હતો, એટલે મેં જે કાર્ય કર્યું છે ને એ ધર્મની મર્યાદામાં રહીને કરેલું છે. અને બીજી વાત, ક્ષત્રિય છું, અને ક્ષત્રિય તરીકે પણ જો મારે મૃગ્યા કરવાની હોય અને એમાં વાનરનો વધ કરવાનો હોય તો શાસ્ત્ર મને એની પણ આજ્ઞા આપે છે. અને એમાં પણ તું શાખા મૃગ છે, એટલે મૃગ્યા કરવાની દૃષ્ટિએ પણ હું તારો વધ કરું તો પણ તારે કોઈ પણ પ્રકારે મારી નિંદા ન કરવી જોઈએ. આ વચન જ્યારે સાંભળ્યા છે ત્યારે વાલીના મનમાં જે વિચારો હતા એ બદલાઈ ગયા અને કહ્યું, રામ, આપે જે શાસ્ત્રની આજ્ઞા અનુસાર મને દંડ આપ્યો ને એ ઉચિત છે. એ સમયે તારાની અવસ્થા ખૂબ જ ચિંતનીય થઈ ગઈ. હવે અંતિમ સમય આવ્યો. રામાયણ શીખવાડે છે, અત્યાર સુધી ભાઈના માટે દ્વેષ હતો, પણ અંતિમ સમયે ભાઈના માટે મનમાં જે કટુતા હતી ને એ દૂર કરીને કહ્યું, સુગ્રીવે ચાંગદે ચેવ વિધસ્વ મતિમુત્તમામ. રામ, મારી એક વિનંતી છે, સુગ્રીવ અને અંગદ આ બંનેવને માટે આપ આપના મનમાં સદભાવ રાખજો. સુગ્રીવ મારો ભાઈ છે અને અંગદ છે મારો દીકરો છે. તત્તોહમ બદમાકાંક્ષન. રામ, મારા પણ મનમાં એવી એક ઈચ્છા હતી કે મારો વધ આપના હાથે થાય, અને એટલા જ માટે મારી પત્નીએ તો મને ઘણો સમજાવ્યો, છતાં પણ યુદ્ધ કરવાને માટે આવ્યો. એના પાછળનું આ એક જ કારણ છે કે આપના હાથે મારું મૃત્યુ થાય. શાંત થયા છે. અને એ સમયે શ્રી રામચંદ્રજી દ્વારા એનો વધ થયો. તો શ્રી રામચંદ્રજીએ